हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर पिता ने अपनी इच्छा नूं, अपने स्वरूप नूं की कीता, अपने आप अपने अगे कीता, परिपूर्ण कीता, उसनूं एक प्रैक्टिकल तौर ते लैके आया कि वो आप किवें दा है, उसका स्वभाव किवें दा है, उसका स्वरूप किवें दा है, उसने आदम के जरिए दस्या, उसनूं आदम नूं की करके बना के। हालेलुया। हालेलुया। एक छोटा जिहा फर्क है जिहदे विच यह है कि उसने मिट्टी तो इंसान की कीती रचना की। इंसान के द्वारा बनाए गए बहुत सारे ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ चीज़ां ने, बहुत काफ़ी ज़्यादा सुंदर ने, बहुत ज़्यादा एक दिखने में भी अच्छी वस्तु लगती है। इंसान के द्वारा की बनाया गया, मूर्तियाँ, नकली फल, नकली फुल, तुसीं काफ़ी वेखे होंगे कि सजावट के तौर पर नकली फुल भी लगाए जाते हैं, सजावट के तौर पर कि अच्छा लगे टेबल के उत्ते नकली सेब जो बनाए जाते हैं इंसान के द्वारा वो रखे जाते ताकि एक टेबल दिखने में भी की लगे, अच्छा लगे। लेकिन सब तो शॉकिंग गल यह है कि उसनों कोई खा नहीं सकता। तुसी परफ्यूम जिहड़ा एक सुगंधित चीज़ है उसनों तुसी छिड़काओगे उन्हां फुल्लां दे उत्ते जिहड़ी सजावट वास्ते इस्तेमाल किया जाता वो वध तो वध 1 आवर के लिए, 2 आवर के लिए, 3 आवर के लिए काम करेगा, लेकिन उस तो बाद वो खुशबू की हो जाएगी, बंद हो जाएगी। आदम एक इहो जी चीज़ परमेश्वर पिता द्वारा एक इहो जिहा प्राणी तैयार किया गया जिस दे विच परमेश्वर पिता के पवित्र साह उस दे अंदर चलते पे सी, उसका पवित्र आत्मा उस दे विच सी। हालेलुया। हालेलुया। उसने साह के जरिए उसने की दिता, जीवन दान दिता। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। वो आदम नूं कित्थे रखिया गया? आदम आदम दी वाटिका दे विच। शैतान दा उस टाइम ते ये चलाकी सी, उसने किन्नू भरमाया? हवा नूं भरमाया। मैं सिर्फ स्टोरी इत्थों तक ही सुनावांगा, इस तो बाद मैं तुहानूं दसना चाहना सीधा डायरैक्टली पहले वचन ते लैके आवांगा। शरीर एक वो शरीर दे वल्लों एक्सप्लेनेशन प्रभु यीशु मसीह ने की दिता कि तुसीं नहीं जानदे कि तुसीं परमेश्वर दा की हो, मंदिर हो। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। उसने ये सवाल पूछा कि तुसीं नहीं जानदे कि तुसीं परमेश्वर दा पवित्र मंदिर हो। प्रभु यीशु मसीह पवित्र भवन दे विच जदों यरूशलेम दे विच गए ते उत्थे की होया, उन्होंने मंदिर दा सारा देखिया जदों की हो रहा है मंदिर के अंदर, तो उन्होंने काफ़ी उसनों उन्होंने की लगा, दुख लगा उस चीज़। क्यों? तो दसेगा क्यों? क्योंकि उन्होंने पवित्र मंदिर नूं डाकुआं दी खो बना दिता। देखिया कि उत्थे जिहड़ा उन्होंने ये लाइनां बोलनियां पईयां। हाँ जी करिए। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲੇਗਾ ਦਾ बिजनेस चलता पिया सी। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। उत्थे हर एक उस तरह का काम सी जिहड़ा कि एक मंदिर के अंदर, एक पवित्र भवन के अंदर नहीं होना चाहिए सी। जेकर असी परमेश्वर पिता के पवित्र मंदिर हाँ तो साडे अंदर वो बिजनेस या उस तरह की चीज़ां विकनियां नहीं चाहिए जो चीज़ां दुनियादारी ज़्यादा लैन देन च काम करदी। परमेश्वर का वचन एक थां ते आखदा है संसार के सदृश ना बनो, कि संसार के वर्गे ना बनो। हुण हैरानी वाली गल है कि संसार की करदा पिया, सब ही जानदे। संसार का सब तो ज़्यादा ध्यान धन वाल लगा हुआ है। एक पवित्र वर्ष है जिहदे विच लिखिआ जिथे तेरा धन है उत्थे तेरा मन। तुसीं किसी वालों बुराई करदे हो, तुसीं किसी वालों बुरा आखदे हो, तो याद रखो तुहाडे अंदर इस मंदिर के अंदर अज भी वो बिजनेस चलता पिया है जिस बिजनेस करके तुसीं किसी दी अखां विच चंगे हो लेकिन किसी दी अखां विच की हो माड़े। तुसीं परमेश्वर पिता के हत्थां दे द्वारा बनाए गए हो। ये वो मंदिर है जिहड़ा परमेश्वर पिता ने अपनी इच्छा के स्वरूप के उत्ते तुहानूं तैयार किया है। इस मंदिर के अंदर उसका पवित्र आत्मा, उसका जलाल का लैन देन होना चाहिए। तुहाडा विश्वास तुहानूं इस मंदिर नूं होर पवित्रताई के कदमां वल अगे वधाउंदा जावेगा। अज शरीर वाल साडा ज़्यादा ध्यान है, तो इस वजह करके असीं बहुत ज़्यादा पिछे असीं उन्हां गल्लां नूं मौका ज़्यादा नहीं दिंदे पे जिन्हां गल्लां दे विच परमेश्वर पिता दी की है सहमति है। असीं वो टाइम पिता परमेश्वर नूं नहीं दिंदे पे जिस टाइम नूं बहुमूल्य करन दे लई तुहानूं टाइम बख्शा गया, नहीं तो रातों रात पता भी नहीं चलता, कल का दिन कई इंसान नहीं वेख पाते।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਾਫੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਦਿਖਾਵਟੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਪਰਮਾਈ ਗਈ। ਉਹ ਫਸਟ ਲੇਡੀ ਦੇ ਪਰਮਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਆਦਮ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਰਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਲਾਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ शारीरिक ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, शारीरिक ਸੋਚ ਦੇ ਕਾਰਨ, शारीरिक ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲਦੇ ਪਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਨਿਕਾਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਇੱਛਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਿਕਾਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇਖੋ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਪਲਟੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੱਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਨੇ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਕੱਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੋ, ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਾਮਰਥੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਚਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਪਾਪ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਲਾਲ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਜ਼ਲਾਲ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲਾਲ ਮਿਲੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਨਾ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਇਸ ਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਫਾਈਨਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਆਤਮਾ ਖਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲਾਓ ਜੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਕੇ ਸਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾ ਬਣੋ, ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣੋ। WhatsApp ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਹੈਪੀ ਹੋਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ? ਹੈਪੀ ਹੋਲੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਪਾਤਾ, ਹੈਪੀ ਹੋਲੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕੇ ਸਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾ ਬਣੋ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਪਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਪਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਜੋ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਰਵੇਗੀ? ਸੱਚਾਈ ਹੀ ਰਵੇਗੀ, ਉਹ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਉਖੜ ਜੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਰੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ